ویکینڈ شو اور آج کا پروگرام میں نے اپنی فیملی کے نام اس لیے کیا کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کسی بھی شخص کی زندگی میں اس کا جو خاندان ہوتا ہے, اس کا سسرال ہو, اس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں, بہن بھائی ہوتے ہیں, وہ کتنا ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہے اور آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ ہمیں کال ان کیجئے, فیس بک کے اوپر جوائن کیجئے اور انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کی فیملی کے ساتھ بلائیں گے. تالیاں ہونا بہت ضروری ہے. اچھا عائشہ, آپ سے میں ایک سوال کروں گی پھر امی کی طرف جانا ہے. رخصتی کے وقت آپ تو بہت ہی رونا شروع ہو گئی تھی. اتنی آپ کو ویسے میرے محبت ہے نہیں, یہ تو مجھے پتا ہے, تو کیوں رو رہی تھی؟ مائک قریب کر کے بتاؤ. میں ایکچولی ساروں کو دیکھتا ہوا, آئی ایم اے ویری ایموشنل پرسن, so it just automatically happened. It automatically happened. اور سندس کی شادی پہ میں اپنی شادی پہ اتنا نہیں روئی تھی جتنا اس کی شادی پہ پاس آگے رکھا ہوا تھا. نہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ she was not attached, وہ سب سے چھوٹی ہے, وہ آپ سے بہت attached ہے. لیکن اصل جو ہے اس وقت فہد یہاں پہ نہیں, he's in America, آپ کو پتا ہے, ورنہ تو آج وہ سب سے زیادہ My brother, he's a doctor, وہ امریکہ میں ریزیڈنسی کر رہا ہے. وہ آپ یہ سوچو کہ جب آپ گاڑی میں بیٹھ گئے تو he started crying, اور اس نے گاڑی فل سپیڈ پہ آپ کی گاڑی کے پیچھے ایسے بھگائی کہ جیسے اس گاڑی میں سے چھین کے اپنی بہن کو میں واپس. اچھا, میں نے کیا کیا کہ مجھے یہ تھا کہ وہاں پہ سی آف کرنا ہوگا تو اگر میں روؤں گا تو اچھا نہیں لگے گا. سو وٹ آئی ڈیڈ کہ میں آدھا گھنٹہ پہلے آئی وینٹ آؤٹ آن دا روڈز اینڈ آئی کرائیڈ, میں خوب رویا تاکہ میں جب اس کو رخصت کر رہا ہوں گا تو اس وقت مجھے رونا نہیں آئے. اینڈ ناٹ اونلی اس اوکیزن پہ بلکہ میں پارلر تیار ہونے گئی بھی تھی, میں واپس آئی تو دیکھا پاپا کی ناک لال ہے, اسے 2 دن پہلے آئیز ریڈ ہیں. تو یو نو سم تھنگ آپ کبھی ایکسپریس نہیں کرتے. مطلب میں شاید اس کو منہ پہ نہ کہوں ہائی سندس آئی لو یو سو مچ, بٹ اللہ نہ کرے کوئی وہ ہو تو وہ تو obviously اٹیچمنٹ ہوتا ہے. ویسے بھی پھر یہ بھی ہے نا کہ پاپا نے جو بات کی وہ شاید وہ آپ کے لیے تو ایک اسپیشل ان کی محبت ہے جو ہمیشہ ہے, بلکہ وہ بچے باقی بھی سنتے ہیں. لیکن کون سی ایسی خاص بات ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو میرا اور آپ کا رشتہ ہے جو اتنا مضبوط ہے؟ باپ بیٹی کا رشتہ ہمیشہ بہت خاص ہوتا ہے, لیکن آپ کا اور میرا رشتہ بڑا انوکھا سا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایک کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں مختلف کرتی ہے؟ آئی تھنک وی ٹرسٹ ایچ ادر. ہم لوگ بہت زیادہ ایک دوسرے کو ٹرسٹ کرتے ہیں, اینڈ وی ٹرسٹ ٹو سچ این ایکسٹینٹ کہ ہمیں بعض اوقات بولنا نہیں پڑتا, الفاظ نہیں استعمال کرنے پڑتے. I can read your eyes, you can read my eyes. I think that's نہیں, لیکن ایک اور بات آپ نے نہیں کہی کہ she is like you, مطلب ہے کہ یہ آپ کا فیمیل ورژن ہے. مطلب آپ کی ساری عادتیں شکل تو وہی ہے, بال لمبے 100% عادتیں پاپا کی طرح. بالکل. اچھا, ورژن کی بات ہو رہی ہے تو میرا ایک چھوٹا ورژن میری زندگی کو مکمل کیا, جس نے میرے اور میرے ہسبینڈ کی زندگی کو مکمل کیا. انوشے میری بڑی منتوں مرادوں والی اولاد ہے, شادی کے 8 سال بعد پیدا ہوئی, اور آپ یہ سوچ نہیں سکتے, یہ میں بات پہلی دفعہ آن ایئر کر رہی ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑی گڑ گڑا کے دعا کی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایک بہت پیاری سی بیٹی دے دے جو میری زندگی کو مکمل کر دے. اور جب یہ پیدا ہوئی تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ تب سے لے کے اب تک, اب سال ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے, اس نے میری پوری زندگی, میری اور میرے ہسبینڈ کی زندگی کو گزارنے کا جو ڈھنگ ہے وہی بدل گیا ہے. اور جب آپ کہ ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیا ہوتی ہے, اور جو وہ مسکراہٹیں ہوتی ہیں جب آپ اپنے بچے کے چہرے پہ اتنی سی مسکراہٹ دیکھتے ہو تو پھر آپ زندگی کی ہر ٹینشن کو بھول جاتے ہو. ایک چھوٹا سا پیکج انوشے کے نام, آئیے چل کے دیکھتے ہیں. جی, یہ میرا ایک چھوٹا ورژن, میرا ننھا ستارہ, میرا ننھا فرشتہ, جس نے آپ میری پوری زندگی جو ہے تبدیل کر دی. اور میں حیران ہوں کہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے خاموش کیسے بیٹھی ہوئی. کیمرہ مین کہتا ہے بڑی پیاری بچی, بڑی شریف. میں نے کہا گھر آ کے پوچھنا, پھر بتاؤں گی کہ کتنی شریف ہے کتنی نہیں ہے. بٹ انوشے ہیز چینجڈ آور لائف. اور میں آپ سے ابو یہ بھی پوچھنا چاہوں گی, پھر ہم نے ایک کال بھی لینی ہے, کہ نانا بننے کا احساس کیا ہوتا ہے اور وہ فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ I think it's better than being a father. اور انوشے جب سے ہوئی ہے, I like انوشے more than سندس. بالکل بالکل. اچھا ناظرین, میں نے اپنی فیملی ممبر سے آپ کو ملوایا, میں نے آپ کو اپنے سسرال سے ملوایا, اپنی بیٹی سے ملایا. اب کال پہ میں آپ کی آواز بھی سنیں گے, آپ بات چیت میں کروں گی ایک ایسے شخص سے جس نے 8 سال پہلے, جس سے میری ملاقات ہوئی, جب شادی ہوئی میں اس کے خاندان میں آئی, اور اس شخص نے جو آج میں ہوں اس میں اس شخص کا ایک بڑا اہم کردار ہے. ویڈنگ اینیورسری ان کے بغیر سیلیبریٹ کرنا ادھوری اس لیے لگ رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ فوق کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے, تو کال پہ ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ عمران؟ ہیپی ویڈنگ اینیورسری. کلیپنگ ہو جائے بھائی. عمران, آپ کو یہ میں بتا دوں, sorry کہ I couldn't make it,
लेकिन मुझे पता है मुझे इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी बाद में। बहुत भारी किस्म की आपको ये बड़े मजे की बात बता दूं, आपकी फैमिली से ज्यादा ऑडियंस ने हूटिंग की है, ये बाद में पकड़ लेना इनको। आज के दिन के मौके पे आप क्या कहना चाहोगे टू द पीपल? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो लोग तुम्हें जानते हैं एंड द पीपल हु नो यू एंड माई सेल्फ ऑल्सो नो दैट यू आर एन अमेजिंग पर्सन, और इट्स बीन एन अमेजिंग 8 years विद यू, और माशाल्लाह बहुत मुबारक हो, और मैनी मैनी मोर टू कम आगे भी। और मैसेज इन जनरल ये है कि फॉर अस, जिस तरह प्रॉब्ली आप लोग सारे फैमिली और बॉन्डिंग देख रहे हैं, उस तरह फॉर मी माई फैमिली, सारे लोग, रिश्तेदार, करीबी दोस्त, सब आर स्ट्रेंथ फॉर मी एज वेल। सो मेरी तो लगता है जिंदगी इज नॉट कंप्लीट विदाउट फैमिली, एंड ऑब्वियसली one of the most important parts of your life is the bonding that you have with your family, and I am so happy कि सारे इतने इकट्ठे और करीब इकट्ठे मिल के रहते हैं एंड एंजॉय करते हैं और अपनी खुशियाँ इकट्ठी सेलिब्रेट करते हैं। आई थिंक दैट इज one of the most important things in life. बिल्कुल, that बिल्कुल। is something that I would like to अनुषे say. गोद में बैठी अनुषे को कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? क्या गिफ्ट लेके आ रहे हैं उसके लिए ये बता दे ताकि मुस्कुरा ले वो मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुरा रही है। अनुषे तो हमारे लिए has been an amazing blessing obviously, और मैं जितना उसे अब मिस करता हूँ probably किसी और को जिंदगी में नहीं करता जब भी उससे दूर होता हूँ, तो looking forward to seeing her soon, और इंशाल्लाह। सही, थैंक यू सो मच एंड वी आर ऑल मिसिंग यू, थैंक यू। तालियां तालियां हो जाए, तालियां। अच्छा, ये वैसे करता बड़े करती है, लेकिन अभी ये घबराई भी बहुत सारे लोगों को देख के। अम्मी, नानी का एक स्टेटस और होता है जब आप एक औरत के घर बेटी कि हाँ बेटी होती है, तो क्या एहसास और क्या जज्बात होते हैं? मेरा ख्याल है कि मुझे ये आप चारों से ज़्यादा प्यारी है एंड आई रियली इंजॉय हर, और मुझे लगता है कि ये इस वक्त बिल्कुल मैं आपका बचपन जो है रिपीट हो रहा है, बट मुझे ये आपसे ज़्यादा प्यारी है, ज़्यादा प्यारी है। और बड़ी फुप्पो की तो जो इमरान भाई की सबसे बड़ी फुप्पो, उनकी तो फरमाइश है कि ये बेटी हमने आपको सौंप दी कि जैसे आपने अपने बाकी बच्चों को डॉक्टर बनाई, अब हमें डॉक्टर बना के आप बना दें। ये भी एक प्रोजेक्ट मुझे मिला हुआ कि 20 इयर्स का प्रोजेक्ट, अच्छा मेरी एक मसरूफियत है, ये अच्छा है कि नेक्स्ट। अब वो आपसे पूछना चाहूंगी, जो हम बात करते हैं फैमिली बॉन्डिंग की, सारे जमा हुए में, वो जो फैमिली बॉन्डिंग है वो वक्त के साथ साथ थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ रही है, उसको वापस कैसे किया जा सकता है? वो रिवाइवल कैसे हो सकता है कि सारे बैठ के आपस में शेयर करें वो अपनी एक्सपीरियंसेस और चीज़ें? स्पेस देना सीखें। हमारे यहाँ वी शुड गिव स्पेस टू पीपल, यू नो। हम लोगों को टॉलरेट करना सीखें। हर आदमी की अपनी हैबिट होती है, बाज देर से सो के उठते हैं, अगर आप उस पर तंज करना शुरू कर दोगे कि तुम सोते रहते हो, आई मीन दैट्स हिज हैबिट, आपके कहने से वो इरिटेट होगा, वो खुश कभी भी नहीं होगा। तो हमें स्पेस देनी चाहिए एक दूसरे को, और दूसरा हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए एक दूसरों के फंक्शंस में। मतलब आई रियली फील वेरी हैप्पी टू सी योर इन लॉज। एग्जैक्टली, मतलब हम पीछे से भी बात करते हैं कि जब भी कोई फंक्शन होता है यू ऑलवेज टुगेदर, सो दैट गिव्स अ फीलिंग ऑफ वननेस, तो ये होना चाहिए। और तीसरा हमारे यहाँ जो है फैमिलीज के अंदर एक नेगेटिव एलिमेंट आ जाता है। हमारे यहाँ कई इलाकों में रिश्तेदारों को शरीक कहते हैं, बिल्कुल, और शरीक दुश्मन को भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ बाज़ औक़ात नेगेटिव सोच रखने वाले लोग वो होते हैं जो अपने बेटे के पास होने पे इतने खुश नहीं होते जितने अपने रिश्तेदार के बच्चे के फेल होने पे होते हैं। There are people like this. तो आई थिंक दैट्स अ नेगेटिव एटीट्यूड। हमें सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, एक दूसरे को टॉलरेट करना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए, इससे बॉन्डिंग होती है। एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी के लिए आपने बहुत सैक्रिफाइसेस की, आप खुद डिबेटर, टॉपर, MBA आपने किया, फिर जब शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों की ग्रूमिंग के अंदर आपने अपना करियर सैक्रिफाइस। कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी के लिए एक औरत को कितना सपोर्टिव मर्द के लिए होना चाहिए और मर्द को कितना सपोर्टिव औरत के लिए होना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है औरत को ही ज़्यादा करना पड़ता है रोल प्ले, क्योंकि औरत की वजह से घर का एक एनवायरनमेंट जो बनता है उससे फिर मर्द को एक मतलब इनकरेजमेंट मिलती है, तो वो बाहर जाके सोसाइटी में कुछ कर सकता है। जैसे आपने देखा कि पापा सारा दिन बिजी होते थे स्पेशल लोगों के लिए, फिर माशाल्लाह भी मैं हमेशा विश करती थी कि इनको तमगा इम्तियाज़ मिले, जो कि अल्लाह ताला ने हमारी विश पूरी की। तो मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई जब दादा अबू भी साथ थे और वो गए थे लेने, तो मैं उनको मुबारक दे रही थी बीइंग फादर। मैंने उनको कहा जी आज आपके बेटे को मिला है,
तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं बेटा, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को आज ये मिला। And I would like to add one thing कि माशाल्लाह अब जिस तरह सुंदस के भी इन-लॉज, मेरे भी इन-लॉज, हम दोनों की सासों ने मामा को पसंद किया था। बिल्कुल। उन्होंने कहा माँ पसंद आ गई, बेटी 2% भी माँ पे जाएगी तो ना, बस हमें पास है, कबूल फिर पास है, तो बिल्कुल। इसलिए our mother, she has been an amazing person। बिल्कुल, तालियां हो जाएं। और जाने से पहले हमने केक कटिंग सेरेमनी, वो कौन सी अदा थी इनकी जो आपको पसंद आई कि आपने शादी की? अदा का जरा बता दें, फिर हम उस पर क्लोजिंग करेंगे। इस तरह मैंने क्लोजिंग नहीं करने देनी। वो क्या अदा थी? नहीं, मेरा ख्याल है कि आपको बहुत सारे लोगों में जब कोई एक इंसान अपना लगता है तो बस आप उसको अपना लेते हैं। हाय तालियां। और इसी अपनेपन नोट के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी एफर्ट थी, आपको मैंने अपनी फैमिली से मिलवाया। आज का दिन आप भी फैमिली मेंबर्स हैं, इस दिन का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोशिश यही है नाजरीन के फैमिली बॉन्डिंग, जो फैमिली रिवायात होती हैं, जो आपके अपने होते हैं, उनके साथ अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करें। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और यही वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो फिर बाद में यादगार सुनहरी यादें बन के आपकी ज़िंदगी का हमेशा का हिस्सा रहती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमने अदील के गाने पे क्लोजिंग भी करनी। अदील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेट मी टेल यू, आपके शो पे आने से ज़्यादा मुझे आपके पेरेंट्स को मिलकर बहुत खुशी दैट इज, तालियां हो जाए, दैट इज, थैंक यू सो मच। लुकिंग फॉरवर्ड। एंड नहीं पता भूतनी को क्या हुआ था क्या नहीं, वो फिर मूवी देख के नेक्स्ट इंटरव्यू में आपसे मुलाकात होगी। केक कटिंग सेरेमनी कर लें। रिदा, पकड़ो इसको ताकि अब्बा के सामने ही हम केक करें। और वो जो आपने जरा ये चीथड़े जो उड़े हैं ना प्राइम एडिबल्स के फ्रूट बास्केट के, ये जरा आप दिखा दें। कुछ बचा, ये जरा दिखा दें। ये एक सेकंड, मेरी ऑडियंस बेचारी देख ही रही थी, कुछ ना बचा इसके अंदर। मैं आपको क्या बताऊं, टूथपिक भी 2-3 तो खा गए जज्बाती होके। इसलिए ये मैं चाहूंगी मोहसिन आप हेल्प अगर कर देंगे इसकी करने के लिए, आप आ जाएं बच्चे सारे, और अनुषे को भी ले। मैं चाहूंगी मेरा ख्याल है अनुषे को नाइफ दे दें। आ जाए। She was getting म्यूजिक excited। हो जाए ब्रदर अनुषे को मेरी गोद में दे दो। अनुषे पहले ही क्लैप कर रही है केक को देख के। जी। और ये केक कटिंग सेरेमनी होगी। आ जाए अम्मी, आप भी, और आप भी आ जाएं। जी आ जाएं, आप लोग भी आ जाएं इकट्ठे। भाई आप लोग भी हैं, आप ये भी करना है। हाँ चाचू है बिल्कुल, ना, चाचू आप इधर आ जाएं। चाचू आप हाँ आ गया। मोमिन आप इधर आ जाएं ताकि माइक आपको कैप्चर कर सके। जी कैमरा कैप्चर कर। अदील आप भी आ जाइए प्लीज। जी जी करें जी। जी अल्लाह, ये नहीं हो रहा, ये कर दो भाई। नहीं हो रहा, इसको मारो सर पे। ओवर टू अदील। अदील गाना, तालियां बहुत बहुत। जी आ जाए, मुझे